برج اسد لیو اگست تا دسمبر 150 دن کیسے رہیں گے آپ کے لیے؟ سید نیر عباس کاظمی پیش خدمت ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے، دیکھتی ہے آنکھوں اور سنتے کانوں کے لیے۔ اگر آپ کا تعلق برج اسد لیو سے ہے یا آپ کے خاندان، دوستوں یا قریبی دوستوں میں کوئی برج اسد سے تعلق رکھتا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے۔ آج ہم برج اسد کی شخصیت، خوبیاں، کمزوریاں، محبت، شادی، کیریئر، کاروبار، مالی معاملات، صحت، اسلامی رہنمائی، دعائیں، موٹیویشنل پیغامات، خوش قسمت رنگ، نمبر اور دن کے بارے میں آسان اور سادہ اردو میں تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن سب سے اہم بات، اسلام کے مطابق غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس ویڈیو میں بیان کی نجومی معلومات روایتی اور عمومی تعبیرات ہیں، انہیں حتمی پیشن گوئی نہ سمجھے۔ انسان کی اصل کامیابی اللہ تعالیٰ پہ توکل، دعا، محنت، دیانتداری اور اچھے کردار میں۔ شروع کرتے ہیں۔ برج اسد کون ہے؟ برج اسد کو عموماً اعتماد، قیادت، بہادری، عزت اور خود اعتمادی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ برج اسد والے لوگ اکثر ہر محفل میں اپنی منفرد شخصیت کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ ان میں قدرتی طور پر لیڈر بننے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ یہ صرف خود کامیاب نہیں ہونا چاہتے بلکہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی آگے بڑھنا دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ انہیں عزت، سچائی، وفاداری اور واضح بات کرنے والے لوگ پسند ہوتے ہیں۔ برج اسد کی سب سے بڑی طاقت اس کا اعتماد، حوصلہ اور مشکل حالات میں ثابت قدم رہنا ہے۔ جہاں دوسرے لوگ ہمت آنے لگتے ہیں، وہاں اسد اکثر نئی امید کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر یہ عاجزی، صبر اور حکمت کو اپنی شخصیت کا حصہ بنا لے تو زندگی کے ہر میدان میں نمایاں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ برج اسد والے عموماً پر اعتماد ہوتے ہیں، دل کے سچے ہوتے ہیں، فیاض اور مددگار ہوتے ہیں، بہترین لیڈر بن سکتے ہیں۔ مشکل حالات میں حوصلہ نہیں ہارتے، خاندان اور دوستوں کا خیال رکھتے ہیں، بڑے خواب دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو حوصلہ دینے کا ہنر رکھتے ہیں، کامیابی کے لیے مسلسل محنت کرتے ہیں۔ ہر انسان کی طرح برج اسد میں بھی کچھ کمزوریاں ہو سکتی ہیں، بعض اوقات ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی، تنقید کو آسانی سے قبول نہ کرنا، ہر چیز اپنے طریقے سے کرنے کی خواہش، جلدی غصہ آنا، ضد کرنا، دوسروں سے بہت زیادہ توقعات رکھنا۔ اگر برج اسد عاجزی اور برداشت کو اپنا لے تو اس کی شخصیت مزید نکھر سکتی ہے۔ برج اسد محبت میں خلوص، وفاداری اور عزت کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ یہ اپنے شریک حیات یا محبوب کو خصوصی اہمیت دیتا ہے اور چاہتا ہے کہ سامنے والا بھی اس خلوص کے ساتھ رشتہ نبھائے۔ اگر محبت میں اعتماد قائم رہے تو برج اسد زندگی بھر ساتھ نبھانے کی کوشش کرتا ہے۔ شادی کے بعد برج اسد اپنے خاندان کی ذمہ داری کو سنجیدگی سے لیتا ہے، یہ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین زندگی فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی اپنی بات پہ زیادہ اصرار کرنے کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو سکتا ہے، اس لیے نرم لہجہ اور مشورے سے فیصلہ کرنا زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ برج اسد والوں کے لیے خاندان عزت اور طاقت کی علامت ہوتا ہے، گھر میں خوشگوار ماحول قائم رکھنا انہیں پسند آتا ہے۔ برج اسد ایسے شعبوں میں بہترین کارکردگی دکھا سکتا ہے جہاں قیادت، اعتماد اور فیصلہ سازی ہو، مثلاً بزنس، مینجمنٹ، سیاست، میڈیا، یوٹیوب، اداکاری، موٹیویشنل سپیکنگ، سیلز، مارکیٹنگ، ایونٹ مینجمنٹ اینڈ ڈیجیٹل بزنس۔ یہ لوگ اکثر ایسی جگہوں پہ کامیاب ہوتے ہیں جہاں انہیں اپنی صلاحیت دکھانے کا موقع ملے۔ برج اسد دولت کمانے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن کبھی کبھی شان و شوکت یا دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے زیادہ خرچ کر سکتا ہے۔ اگر بچت اور سرمایہ کاری پر توجہ دے تو مضبوط مالی مستقبل بنا سکتا ہے۔ برج اسد کی شخصیت میں خود اعتمادی ہوتی ہے، لیکن حقیقی طاقت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یاد رکھیں، جو عزت اللہ تعالیٰ دیتا ہے اسے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اگست 2026 برج اسد کے لیے۔ اگست برج اسد والوں کے لیے نئے موقع اور نئی توانائی کا مہینہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کافی عرصے سے کسی اہم منصوبے پر کام کر رہے تھے تو اس میں پیش رفت کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ وقت اپنی صلاحیتوں پر اعتماد کرنا ہے، لیکن ہر قدم سوچ سمجھ کے اٹھائیں۔ دفتر یا کاروبار میں نئی ذمہ داری مل سکتی ہے، مالی طور پر بہتری کے امکانات ہیں۔ اگر اضافی آمدنی حاصل ہو تو اسے صرف اخراجات میں نہ لگائیں بلکہ بچت اور مستقبل کی منصوبہ بندی بھی کریں۔ محبت کے رشتوں میں صرف اپنی بات نہ کریں بلکہ سامنے والے کے جذبات کو بھی سمجھیں۔ اگر آپ سنگل ہیں تو کسی بااعتماد اور خوش اخلاق شخصیت سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ اصل لیڈر وہ نہیں جو صرف آگے چلتا ہے، بلکہ وہ ہے جو دوسروں کو بھی کامیابی کی راہ دکھاتا ہے۔ ستمبر کی بات کرتے ہیں۔ برج اسد والوں کے لیے ستمبر ایک ایسا مہینہ ہے جس میں آپ کو قائدانہ صلاحیتیں نمایاں ہوں گی۔ لوگ آپ کی طرف بہت سے فیصلوں کے لیے دیکھیں گے۔ طاقت صرف اختیار کا نام نہیں، ذمہ داری کا نام بھی ہے۔ حقیقی لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنی کامیابی کے ساتھ دوسروں کی کامیابیوں کا راستہ بھی بنائے۔
सितंबर में आपकी कारकर्दगी बेहतर रह सकती है। अगर आप मुलाजमत करते हैं तो सीनियर आप पर एतमाद कर सकते हैं। किसी नए प्रोजेक्ट, टीम लीडरशिप या अहम जिम्मेदारी का मौका मिल सकता है। अगर आप कारोबार करते हैं तो नए राब्ते, नए मुआहदे या नए गाहक मुस्तकबिल के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। सिर्फ मसरूफ़ रहना काफ़ी नहीं, बल्कि हर दिन कुछ ऐसा करें जो आपको अपने मकसद के करीब ले जाए। माली लिहाज से महीना पॉजिटिव रह सकता है, आमदनी में बेहतरी के इम्कानात हैं। सिर्फ दूसरों को मुतासर करने के लिए गैर ज़रूरी ख़रीदारी से गुरेज करें। अगर आप शादीशुदा हैं तो शरीकियात के साथ नरम रवैया रखें, उनकी बात भी सुनें। और अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो समवन स्पेशल इज़ कमिंग इन योर लाइफ। क़यादत का असल हुस्न इख्तियार में नहीं, बल्कि इंसाफ, आजिज़ी और खिदमत में। अक्टूबर पुरज असद वालों के लिए इन महीनों में से एक हो सकता है जहाँ आपकी मुसलसल मेहनत के नुमाया नताइज आना शुरू हो जाएंगे। अगर आपने गुज़िश्ता महीनों में ईमानदारी, सब्र और मुस्तकिल मिजाजी से काम किया है तो इसका मुस्बत असर देखने को मिल सकता है। याद रखें, जिस इंसान के दिल में शुक्र हो, अल्लाह उसकी नेमतों में इजाफा फरमा देता है। मुलाजमत पेशा अफराद के लिए तरक्की, नई जिम्मेदारी के मौके। अगर आप किसी मुकाबले, इंटरव्यू या नई नौकरी की तैयारी करें तो मुसलसल मेहनत जारी रखें। और अगर आप कारोबार करते हैं तो नए मनसूबे शुरू करने से पहले मुकम्मल तहकीक करें। माली इस्तेकाम में बेहतरी आ सकती है। अगर इजाफी आमदनी हासिल हो तो सिर्फ ख्वाहिशात पूरी करने की बजाय मुस्तकबिल के लिए सरमायाकारी करें। अगर ये महीना मोहब्बत में एतमाद बढ़ाने का हो सकता है। शादीशुदा है तो शरीकियात के साथ मुस्तकबिल के मनसूबों पर बात करें। गैर शादीशुदा है तो समवन स्पेशल इस कमिंग। मुख्तसर सफ़र, कारोबारी सफ़र या तलीमी सफ़र हो सकता है। बुलंद मुकाम हासिल करना बड़ी कामयाबी है, लेकिन इस मुकाम पर कायम रहते हुए आजिज़ी इख्तियार करना इससे भी बड़ी कामयाबी है। नवंबर असद वालों के लिए एक ऐसा महीना साबित हो सकता है जिसमें आपकी मेहनत, तजर्बा और कायदाना सलाहियतें नुमायाँ होंगी। आपने पिछले महीनों में जो मुस्तकिल मिजाजी दिखाई है उसके मुस्बत नताइज आएंगे। अजमत इंसान को ऊंचा मुकाम ज़रूर अता करती है, लेकिन आजिज़ी उसे हमेशा लोगों के दिलों में ज़िंदा रखती है। मुलाजमत पेशा अफराद के लिए नवंबर एक अहम संग मील साबित हो सकता है, एक अहम महीना साबित हो सकता है। नई मुलाजमत, इंटरव्यू और प्रमोशन के मुंतज़िर हैं तो पॉजिटिव चेंज आ सकते हैं। और अगर कारोबार करते हैं तो नए क्लाइंट और नए एग्रीमेंट हो सकते हैं। अपनी टीम को साथ देकर चलें, क्योंकि इनसे अकेला इंसान कामयाब हो सकता है, लेकिन अच्छी टीम तारीख बना सकती है। माली तौर पर बेहतर रहेगा। अगर किसी रुकी हुई अदायगी या पुराने मामले में ताख़ीर थी तो उसमें बेहतरी आ सकती है। शादीशुदा है तो शरीकियात की तारीफ़ करना ना भूलें। छोटी छोटी खुशियाँ और अच्छे अल्फाज रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। और अगर गैर शादीशुदा है, किसी पुरअतमाद, बाकिरदार और मुस्बत सोच वाले शख्स से मुलाकात हो सकती है। क़यादत का असल इम्तिहान उस वक्त शुरू होता है जब आप ताकत रखते हुए भी इंसाफ, रहमदिली और आजिज़ी को ना छोड़ें। दिसंबर दिसंबर साल का अख्ताम नहीं, बल्कि अपनी कामयाबी, गलतियों और सीखने के मौके का जायज़ा लेने का बेहतरीन वक्त है। अपने आप से चंद सवाल ज़रूर करें। क्या मैं इस साल पहले से बेहतर इंसान बना? क्या मैंने अपने वालिदैन, ख़ानदान और दोस्तों के हकूक़ अदा किया? क्या मेरी कामयाबी के साथ मेरा किरदार भी बेहतर हुआ? ये सवाल आपको नए साल के लिए बेहतरीन मनसूबाबंदी में मदद दे सकते हैं। इस साल बहुत सी कामयाबियाँ जो आपने समेटी हैं वो दिसंबर में। असल बादशाह वो नहीं जिसके पास सब कुछ हो, बल्कि वो है जिसका दिल अल्लाह ताला के शुक्र से भरा। लकी कलर्स में सुनहरी, नारंगी, सुर्ख, जुमर्दी, सब्ज और सफ़ेद। लकी नंबर में 1, 5, 10, 19 और 28, 1, 5, 10, 19 एंड 28। लकी डेज में इतवार, जुमेरात और मंगल। अपनी इस्तात के मुताबिक बाकायदगी से सदका दे। याद रखें, किसी परेशान इंसान की मदद करना, अच्छी बात कहना और मुस्कुरा देना भी सदका। अगर असद वाले इन 5 महीनों में सिर्फ चंद अहम असूलों पर अमल करें तो उनके लिए तरक्की, इज़्ज़त और कामयाबी के इम्कानात मज़ीद मजबूत हो सकते हैं। अपनी कायदाना सलाहियतों को मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल करें। हर कामयाबी पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और आजिज़ी इख्तियार करें। माली मामलात में मनसूबाबंदी और बचत को तरजीह दें। सेहत, आराम और ज़हनी सुकून को नज़रअंदाज ना करें। ख़ानदान, वालिदैन और शरीकियात के साथ मजबूत ताल्लुकात कायम रखें। याद रखें, रवायती नजूमी तवीरात सिर्फ अमूमी रुझानात बयान करते हैं, जबकि इंसान की असल तकदीर अल्लाह के हाथ में है। दुआ, मेहनत, हलाल रिज़्क़, दियानतदारी, सब्र और अच्छे अखलाकी हकीकी कामयाबी की बुनियाद रखते हैं। और आखिर में मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखते हैं तो याद रखें, आपकी सबसे बड़ी ताकत एतमाद, कायदाना सलाहियत और बड़ा दिल है। लेकिन याद रखें कि सबसे अजीम लीडर वो होता है जो आजिज़ी इख्तियार करे, दूसरों की मदद करे और हर कामयाबी का सिरा अल्लाह ताला के फजल को दे। अपने ख्वाबों पर यकीन रखें, मुसलसल मेहनत करें, वालिदैन की खिदमत करें, हलाल रिज़्क़ कमाएं और हर दिन को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में इज़्ज़त, सेहत, खुशहाली, हलाल रिज़्क़, कामयाबी, सुकून और ईमान की बरकत अता फरमाए। आमीन।
یا رب العالمین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں اور خاندان والوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، بہت خیال رکھیں، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔